اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جامعۃ المدینہ کے طالب علم مبلغ دعوت اسلامی محمد کاشف اتاری کے انتقال پر بذریعہ فون تعزیت۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مناجات افطار کا سلسلہ۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ 13 تا 16 ستمبر کو ہونے والے 3 روزہ حج تربیت اجتماع کے سلسلے میں جامعۃ المدینہ فیضان قطب مدینہ نیو کراچی میں حج تربیت۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ علماء کرام اور شخصیات کو 3 روزہ حج تربیتی اجتماع کی دعوت۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ باب المدینہ کراچی کے علاقے لیاقت آباد کی شہداء مسجد میں شعبہ تعلیم کے تحت سنت و بھرا اجتماع۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے رحیم یار خان پنجاب سے تعلق رکھنے والے جامعۃ المدینہ گلستان جوہر کے درجہ خامسہ یعنی 5ویں درجے کے طالب علم مبلغ دعوت اسلامی محمد کاشف اتاری کے حادثے میں انتقال پر بذریعہ فون ان کے لواحقین سے تعزیت فرمائی۔ آئیے اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ کاشف کے والد صاحب ہیں؟ اچھا، جو جامعۃ المدینہ عثمان غنی باب المدینہ میں ایکسیڈنٹ میں جن کا انتقال ہوا۔ اللہ، میں محمد الیاس قادری ہوں۔ جی سر، میں آواز پہچان گیا تھا نام آواز۔ اچھا، تو میں تعزیت کے لیے فون کیا تھا کہ آپ کا جوان سال جوان بیٹا بیچارہ جوان بیٹا اس طرح دنیا سے چلا گیا ایکسیڈنٹ کے ذریعے، تو یہ اس کا ظاہر صدمہ تو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، ان کی امی سمجھ سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے یاد رکھے، ساری بڑی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ تسی ساتھ نال گل کر رہے لوگ ساتھ نال گل کرن تو دستے اسی اپنے آپ کو بہت بڑے خوش نصیب ہیں۔ تھوڑا حسن زن ہے، تھوڑا حسن زن ہے۔ اللہ تعالیٰ تانوں خیر و عافیت نال رکھے، تھوڑے فرزند کاشف دی مغفرت فرماوے اور دی قبر نو اللہ تعالیٰ جنت دا باغ بناوے آمین۔ اور دی قبر اتے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور دی ورسات کرے، رحمت و رضوان دی ورسات فرماوے، تو سا صبر کرنا، آمین اللہ تانوں صبر نصیب فرمائے آمین اور دی مانو صبر نصیب فرمائے۔ آمین۔ سارے واسطے دعا منگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں پیر شریف کے نفلی روزے کے سلسلے میں
मुनाजात इफ्तार का इनेकाद हुआ, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी व रुकन शूरा अबू माजिद मोहम्मद शाहिद अत्तारी अल मदनी मुद्दसिल्लहुल आली ने इस्लामी भाइयों को मदनी फूल इरशाद फरमाए, नीज रिक्कत अंगेज कलाम भी पढ़े गए। तू ही मालिके बहारो बर है या अल्लाह हो या अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल के प्यारे हबीब अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, मोमिन एक आंत में खाता है और काफिर या मुनाफिक 7 आंतों में खाता है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस हदीस पाक से ये मुराद नहीं कि मुसलमान की एक और काफिर की 7 आंत हों, हर शख्स की 7 ही आंत होती हैं। यहाँ इस बात की तरफ इशारा है कि बहुत ज्यादा खाना ये काफिर का मशगला है। मिटा दे सारी खताएं मेरी मिटा या रब, बना दे बना या रब, बना दे मुझे को इलाही खुलूस से बना दे मुझे को इलाही खुलूस से करीब आए न मेरे कबीरिया या करीब आए न मेरे कबीरिया या रब। आलमी मदनी मरकज फिदानी मदीना बाबुल मदीना कराची में 13 ta 16 सितंबर को होने वाले 3 रोजा हज तरबियत इज्तिमा की तैयारी के सिलसिले में बाबुल मदीना कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर 11G पाक नूरी काबीना में कायम जामियातुल मदीना फैजान कुतुब मदीना में हज तरबियत का सिलसिला हुआ, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी ने सुन्नत बरा बयान फरमाया और इस्लामी भाइयों को मदनी फूल इरशाद फरमाए। आइए इसके मनाजिर आपको दिखाते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम जामियातुल मदीना सेक्टर 11G में हज तरबियती नशिस्त का प्रोग्राम हुआ, जिसमें तमाम हुज्जाज कराम ने हज तरबियत हासिल की और कई मदनी फूल जो मुबल्लिग दावत इस्लामी की जानिब से अता हुए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फैज़ान मदीना में होने वाली 13, 14, 15 को हज तरबियत नशिस्त जिससे अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी खिताब फरमाएंगे, इंशाअल्लाह हम उसमें हाजिर होंगे और वहाँ पर इंशाअल्लाह अपनी भरपूर तरबियत हासिल करेंगे। जो हज़रात हज पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं और उनसे गुजारिश है कि वो
3 रोज़ा हज तरबियती नशिश जो कि फैज़ान मदीना के मरकज़ में मुनक़्क़द की जा रही है, इसमें ज़रूर बज़रूर शिरकत फरमाएं। जबकि मुख्तलिफ मकामात पर 3 रोज़ा हज तरबियती इज्तिमा के लिए नेकी की दावत का सिलसिला जारी है। आइए इसी सिलसिले में उलमाए कराम और शख्सियात को दी जाने वाली नेकी की दावत और उनके तासुरात को मुलाहजा करते हैं। मैं दावत इस्लामी की हर दावत को बसो चश्म कबूल करता हूँ और दूसरों को दावत देना चाहता हूँ। हमें तो मुसलसल तरबियत और तवज्जो की ज़रूरत है, लेकिन अमीर अहले सुन्नत की शख्सियत ऐसी जामे है कि इंशाअल्लाह ताला उनकी जो गुफ्तगू होगी वो बहुत जुज़ियात से लेकर तफसीलात तक माशाअल्लाह बयान फरमाते। मदनी चैनल ने तो अल्हम्दुलिल्लाह धूम मचा दी है और करिया करिया, गांव गांव, बस्ती बस्ती, देहात देहात इस चैनल ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को आम किया है। एक बड़ी प्यास थी, बड़ी ज़रूरत थी वक्त की, जिसे इस वक्त की ज़रूरत को, दीनी ज़रूरत को, अहमियत को समझते हुए मदनी चैनल ने अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए इस ज़रूरत को पूरा किया और आपने 3 दिन लगातार अता फरमाए दुनिया भर के हाजियों को। मैं तो समझूंगा जो हाजी शिरकत कर रहे हैं वो तो बड़े ही खुश नसीब हैं कि उन्हें इन लम्हात में अमीर अहले सुन्नत की खुरबत नसीब होगी और ख़ुद डायरेक्ट वो फैज़ान लेने का उनको मौका मुयस्सर होगा। तो इसमें यही मैं तमामी हुज्जाज कराम से जो हज के लिए जा रहे हैं और जो ये आला सआदत पा रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि दावत इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम फैज़ान मदीना में, और इसमें एक अहमियत और खुसूसी बात यह है कि इसमें जो तरबियत फरमाएंगे वो क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत। तो मेरी अर्ज़ है उन हुज्जाज कराम से जो इस साल हज की सआदत पा रहे हैं तो वो ज़रूर इस तरबियती नशिस्त में हाजिर हों, और जो नहीं जा रहे यकीनन वो भी इस उम्मीद में होंगे कि अल्लाह ताला उन्हें कभी ना कभी हज का परवाना अता फरमाएगा और वो भी मदीने पाक की हाज़िरी उन्हें भी नसीब होगी। तो वो इस शौक़ में आए कि क्या पता आज हम हज की तरबियत की इस इज्तिमा में हाजिर हों तो कल हमारा भी बुलावा आ जाए और मैं भी इंशाअल्लाह अपने हज को और ज़्यादा दुरुस्तगी से अदा करने के लिए इंशाअल्लाह मैं भी हाजिर होऊंगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में 13 ता 16 सितंबर को होने वाले 3 रोज़ा हज तरबियती इज्तिमा में इस साल हज की सआदत पाने वाले आशिकान रसूल में से जो शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया से मुलाकात के ख्वाहिशमंद इस्लामी भाई हैं, वो अपने हमरा अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और इस साल के हज फार्म की ओरिजिनल बैंक स्लिप अपने हमरा जरूर लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल बाबुल मदीना कराची के इलाके लियाकताबाद की शुहदा मस्जिद में शोबा तालीम के तहत सुन्नत भरे इज्तिमा का सिलसिला हुआ, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी ने सुन्नत भरा बयान फरमाया। नीज़ इस्लामी भाइयों ने मदनी चैनल को तासुरात भी दिए। आइए इसके मनासिर मुलाहजा करते हैं। यही है आरज़ू तालीम कुरान में हो जाए, तिलावत करना सुबह हो शाम, तिलावत करना सुबह हो शाम, मेरा काम हो जाए, तिलावत करना सुबह हो शाम, मेरा काम हो जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस शुबह तालीम की मजलिस में मैंने शिरकत की है और इस बहुत प्यारी प्यारी बातें मैंने सुनी हैं। तो जिसने आज बच्चे बच्चे के दिल में, बड़े बड़े से लेकर छोटे बच्चे तक और घर घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को उजागर किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जमात को ता क़यामत कायम व दायम रखे। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मजलिस शोबा तालीम बाबुल मदीना गए लियाकताबाद में जो इज्तिमा रखा गया है ये बहुत अच्छा है। तालीमी इदारे ज़ाहिर काफ़ी अरसे से ये मैं बात महसूस करता था कि तालीमी इदारों में दीनी मामलात के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने जो बेड़ा उठाया है कि हमारे तुलबा को दीनी उलूम की तरफ या दीनी तालीमात की तरफ रागिब किया जाएगा, ये बहुत अहसन अमल है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला दावत इस्लामी इसी तरह हमारे माशरे की तरबियत और इस्लाह के लिए काम करती रहेगी
اور الحمدللہ جو یہ ادارہ ابھی شعبہ تعلیم کے تحت دارالمدینہ کے تحت یہ جو ادارے قائم کر رہے ہیں، جس میں ماشاءاللہ دینی اور دنیاوی عصری تعلیمات اور یہ تمام تعلیمات جو ہے طلباء کو دی جائے گی، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے معاشرے کی طلباء کی اصلاح ہوگی، تو معاشرے کی اصلاح ہوگی، کیونکہ مستقبل میں ملک کی باغ دوڑ ان طلباء نے ہی اٹھانی ہے۔ تو الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کہنا چاہیے کہ بہت مدد فرمائے اپنے حبیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توفیل۔ اور میں تمام مسلمانوں سے اور مدنی چینل دیکھنے والوں سے بھی التجا کرتا ہوں اور التماس کرتا ہوں کہ وہ دعوت اسلامی کی ہر طرح سے معاونت کریں، اور اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے تحت جو مدرسے اور جو تعلیمی ادارے قائم کیے جا رہے ہیں ان میں تعلیم دلوائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ان کو دینی علوم حاصل ہوں گے تو وہ اصل میں معاشرے کی بھی اصلاح ہوگی اور والدین کی عزت بھی وہ اولاد کرے گی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی 80 سے زیادہ شعبات میں کام کر رہی ہے، اس میں سب سے ایک اہم شعبہ تعلیم ہے، اور یہ جان کے آپ کو اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے دارالمدینہ قائم کیا ہے۔ دارالمدینہ الحمدللہ عزوجل ایک پیور اسلامک سسٹم ہے، جس میں جہاں دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے اسکول کی، جہاں فزکس، کیمسٹری اور دوسرے علوم پڑھائے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دینوی تعلیم بھی دی جاتی ہے، جو کہ ایک بہت خوش آئند بات ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مسجد برو تحریک جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔